پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا بلوچستان اسمبلی کے باہر اپوزیشن کی جانب سے بھرپور احتجاج جاری ہے. دوسری جانب بلوچستان اسمبلی کے اندر اس وقت بجٹ اجلاس شروع ہو چکا ہے اور صوبائی وزیر خزانہ میر ظہور بلیدی اس وقت بجٹ پیش کر رہے ہیں. ہماری حکومت نے صوبے میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے وائبلٹی گیپ فنڈ اور پروجیکٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کے تحت خطیر رقم رکھی ہے، جبکہ اس میں مزید اضافہ بھی کیا جائے گا. شعبہ صحت. جناب اسپیکر، اس مقدس ایوان کے سامنے کورونا وائرس کی وبائی صورتحال کے پیش نظر ہیلتھ ریسپانس اسٹریٹجی پیش کی جا چکی ہے. 2020 سے دنیا کو کورونا وائرس کی ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہماری حکومت وبائی یا ہنگامی صورتحال میں پیشگی اقدامات اٹھانے کے لیے بلوچستان کمانڈ آپریشن سینٹر کا قیام عمل میں لا چکی ہے، جو کہ بہترین رابطہ کاری اور پیشگی اقدامات اٹھانے سمیت اور دیگر امور میں متحرک کردار ادا کر رہا ہے. ڈویژنل سطح پر کمشنرز کی زیر نگرانی ڈویژنل کمانڈ کنٹرول سینٹر ایمرجنسی صورتحال میں ریلیف آپریشنز کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. صوبائی حکومت معزز ایوان کے توسط سے کورونا وائرس کی وبائی صورتحال میں جن محکموں اور اداروں کو بالخصوص شعبہ صحت سے منسلک ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل اسٹاف سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سرکاری ملازمین نے ایمرجنسی سروس فراہم کی ہے، ان سب کی خدمات اعتراف کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے. کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکہ جات کا پروگرام شروع ہو چکا ہے اور ہمارا عزم ہے کہ وفاقی حکومت NCOC کے تعاون سے تمام آبادی کو اس جان لیوا مرض سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جائے گی. صوبائی وزیر خزانہ میر ظہور بلیدی بجٹ پیش کر رہے ہیں اور اسمبلی کے باہر کے کیا مناظر ہیں یہ سلمان اشرف سے جانتے ہیں. سلمان، کہیے گا اب کنٹرول میں ہے صورتحال؟ احتجاج ابھی بھی جاری ہے یا نہیں؟ سلمان اشرف سے رابطہ منقطع ہوا ہے اور بلوچستان اسمبلی کے مناظر بہت خراب مناظر ہمیں دیکھنے میں ملے، افسوسناک مناظر. بالکل احتجاج کیا جا رہا تھا اپوزیشن کی طرف سے اور اس احتجاج میں شدت آئی اور پھر کشیدگی بڑھی، پھر پولیس کو شیلنگ بھی کرنا پڑی، آنسو گیس کے شیل پولیس نے فائر کیے، لاٹھی چارج بھی پولیس نے کیا، 3 افراد زخمی بھی ہوئے اس میں. لیکن اسی اثناء میں حکومتی اراکین اندر پہنچے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی اسمبلی کے اندر پہنچے اور اجلاس شروع ہوا بلوچستان اسمبلی کا اور اب بجٹ بھی پیش کیا جا رہا ہے. لیکن کچھ دیر پہلے کے جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اسمبلی کے باہر کے، توڑ پھوڑ ہوئی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی آمد پر شدت آئی. اس میں شیشے بھی توڑے گئے، گملے بھی ایک دوسرے پر پھینکے گئے. پولیس نے کنٹرول کیا اور مشکل سے وزیر اعلیٰ بلوچستان اندر اجلاس میں پہنچے. اجلاس جاری ہے لیکن اپوزیشن کا احتجاج ابھی بھی جاری ہے، اپوزیشن اراکین بیٹھے ہوئے ہیں. سلمان اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان، بتائے گا اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ اسمبلی کے اندر تو اجلاس شروع ہو چکا ہے، بجٹ کا اسمبلی کے باہر کی کیا مناظر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ جی، اسمبلی کا اجلاس شروع ہو گیا ہے. وزیر خزانہ بلوچستان ظہور بلیدی جو ہے وہ مالی کا بجٹ پیش کر رہے ہیں. لیکن جو اسمبلی کے باہر کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اپوزیشن یہاں پہ احتجاجی دھرنا بیٹھے ہوئے ہیں داخلی دروازے پہ، نہ انہیں حکومتی جو پولیس اہلکار ہیں وہ انہیں اندر جانے نہیں. دعویٰ ہے کہ بلوچستان بجٹ اجلاس کا فورم پورا نہیں، اجلاس جاری ہے، لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے ابھی تک اس کی تصدیق یا تردید کسی لیول پر نہیں ہوئی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اندر اجلاس جاری ہے، اپوزیشن کی جانب سے باہر اپنا احتجاج کیا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے سلمان، اب یہ بتائیے گا کہ آپ کی ذرائع سے بات ہوئی ہے، پولیس کو کس کی جانب سے احکامات دیے گئے ہیں کہ انہیں اندر نہ جانے دیا جائے؟ جس حوالے سے ہم نے بہت کوشش کی کہ DIG کوئٹہ یا SSP آپریشن سے بات کی جا سکے، لیکن حصل وصول کی ایسی سچویشن ہے کہ کسی کی بھی اس وقت جو ہے ان سے بات نہیں ہو پا رہی. انہیں بھی پوچھا جا رہا ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس وقت فوری طور پر انہیں احکامات یہ دیے گئے تھے کہ سچویشن ڈیفیوز ہو، صورتحال نارمل ہو تاکہ بجٹ اجلاس ممکن ہو سکے. وہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک یہ نہیں پتہ لگ سکا کس کے احکامات سے اپوزیشن اراکین اسمبلی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. دوسری جانب اپوزیشن کی
मुख्तलिफ जमातों की जानिब से अपने इजलास तलब कर लिए गए हैं। जुनूब इस्लाम की जानिब से अपना इजलास जो उनकी सूबाई कैबिनेट का है उसे बुला लिया गया है। इसके अलावा जो अपोजिशन अरकान है वो तमाम इस वक्त अपोजिशन चैम्बर में जमा हो रहे हैं और आइंदा के अमल इख्तियार करने के वाले से अपनी मुशावरत शुरू करने वाले हैं। जी, अपोजिशन अरकान एहतजाजन बैठे हुए हैं और बताया जा रहा है कि उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ सूबाई वज़ीर ख़जाना बजट पेश कर रहे हैं। इससे मुताल्लिक़ आपसे वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स लेते रहेंगे सलमान। फ़िलहाल बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान असेंबली के बाहर हंगामा आराई पर इस वक्त हम बात करेंगे। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रुकन असेंबली नसरुल्लाह ज़हरे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नसरुल्लाह साहब, एक तो बजट से मुतालिक आपके एतराज़ात क्या हैं ये हमें बताइएगा, दूसरा अपनी ही हिकमत अमली के बारे में बताएं कि आप इस वक्त बाहर हैं, अंदर असेंबली में इजलास शुरू हो चुका है, असेंबली में होते हुए आप अपना एहतजाज बेहतर तरीके से रिकॉर्ड नहीं करा सकते थे? नहीं, हमने 4 दिन से हम असेंबली के बाहर बैठे हैं। कल पूरे बलूचिस्तान में पहिए जाम रहा, तमाम शाहराएं बंद थी। आज असेंबली का गैर कानूनी बजट इजलास होना था जिस पर हमने असेंबली के अंदर हमने एहतजाज किया, लेकिन यहाँ हुकूमत ने हजारों फोर्सेस को लाया। इस वक्त भी मेरे सामने हजारों बंदूक बरदार पुलिस वाले खड़े जिन्होंने हमारे MPs पर तशद्दुद किया, बख्तरबंद गाड़ी चढ़ा दी जिसमें हमारे MPA साहिबान अजीवाइज सिद्दीकी, बाबू रहीम, शकीला नवीद और खुद मुझ पे बख्तरबंद गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। हमारे दोस्त जख्मी हो गए, बहुत सारे अहमद नवाज भाई हमारे जख्मी हो गए। तो ये इस किस्म का वाकया बलूचिस्तान के तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में फोर्सेज, आप पूरा असेंबली का जो सब्ज़ार है, जो पूरा इलाका है वो पुलिस से भरा हुआ है। असेंबली के तकद्दुस को जिस तरह पामाल किया गया है इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती और पूरे शहर को अपने मुहासरे में लिया हुआ है और इस गैर कानूनी बजट पेश करने के लिए। नसरुल्लाह साहब, यही अपना एहतजाज आप असेंबली में रहते हुए, अंदर रहते हुए ज्यादा बेहतर तरीके से रिकॉर्ड नहीं करा सकते थे? अंदर तो बड़े पुरसकून माहौल में इस वक्त इजलास जारी है। नहीं, देखिए ये इजलास गैर कानूनी है। कवायद इंज़बात-ए-कार जो हमारा असेंबली का बजट मैनुअल है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो प्लानिंग कमीशन का फैसला है, उसके मुताबिक प्री बजट इजलास होना था। तमाम मेंबरान से राय ले ली थी, लेकिन ये बजट महज चंद वज़रा। अच्छा, एक चीज बताइएगा, जो अरबों तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि आपका 3-4 दिन से एहतजाज जारी है और 3-4 दिन से वो आपसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, तहफ़्फ़ुज़ात रखें और अब भी आपसे मुज़ाकरात करने के लिए वो तैयार हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? राब्ता हो रहा है उनसे, वो करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे? मबनी है। सलमान साहब ने एक लम्हे के लिए भी हमसे राब्ता नहीं किया। ये बिल्कुल गलत बयानी है जो वो कर रहा है। किसी बंदे से किसी टाइम भी कोई राब्ता हुकूमत से नहीं किया है। हम 4 दिन से बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत के किसी नुमाइंदे बताए कि किस फोन नंबर पे किया है, कब किया है, वो रिकॉर्डिंग उठाकर दिखाए। जी, नसरुल्लाह ज़हरे साहब हमारे साथ है और वो ये कह रहे थे कि तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी जो ये कह रहे हैं कि राब्ता किया गया है, मुज़ाकरात की इनको दावत दी गई है, वो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल झूठ पर मबनी बात है और उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई है। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वलीद अहमद। जी, मैं इस वक्त सुपर हाईवे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हल्की बारिश हुई है। मेरे कैमरामैन अदनान अली आपको दिखाएंगे। यहाँ पर सफाई का सिलसिला भी जारी है। इसी तरह मलीर में भी बारिश हुई है। इसके अलावा सादी टाउन में भी बारिश हुई है। कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर हल्की बूंदाबांदी हुई है। गर्मी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद बादल आते हैं और बादल आने के बाद मौसम खुशगवार हो जाता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश मुमकिन है कि अगले 1 से 2 घंटे में हल्की बारिश मुख्तलिफ इलाकों में हो और साथ साथ कराची के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का और साथ साथ बूंदाबांदी का भी इम्कान है। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस ने मनशियात फरोश को जाली मुकाबले में न मारने के एवज 30 लाख रुपए वसूल किए। मुलजिम के भाई ने पैसे के लेन देन की खुफिया वीडियो बनाकर पुलिस का भांडा फोड़ दिया। SHO न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया समेत 5 एहलकारों को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया।
اس وقت آپ کو بلوچستان اسمبلی کے باہر کے مناظر دکھاتے ہیں جہاں پر اپوزیشن اراکین احتجاج کر رہے ہیں. یہ اسمبلی کی بلڈنگ اس کے باہر کے مناظر ہیں جہاں اپوزیشن کے اراکین احتجاج کر رہے ہیں. اور اب سے 1 گھنٹہ پہلے صورتحال بڑی کشیدہ تھی یہاں کی، لیکن اب صرف احتجاج ہو رہا ہے.